الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تكن لرسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أنجامها تجمي. الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهم. نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت
ثبتا ولا يرى آثار بول منهم في عالمهم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيانا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبنائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الشيخ سعيد بن محمد بعشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وإلى روح شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن رحمة السلام استنقذ لك مع السلام وإلى روح شيخنا دي kalau ada sakit suara لأروع شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام أروع شيخنا مربي أرواحنا بهدي يوم الدين كريم الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحضور عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya cek. Bacaannya sampai walau syaqqa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaqqa al-tauba lam yajtahid lihtimali kauni syaqqi في محل النجاسة وخرج بتقييد المكان بالضيق فلا استسع ما لو اتسع بأن زاد على قدر موضع صلاته فيندب الاجتهاد وله أن يصلي فيه بدون اجتهاد إلى أن يبقى قدر النجس ولو غسل نصف أي بعض متنجس كثوب تنجس كله أو بعده واشتبه ثم باقيه بصب الماء عليه لا في نحو جفنة وإلا لم يظهر منه شيء لأن طرفه الآخر نجس مماس لماء قليل غير وارد فينجسه طهرا كله إن غسل الباقي مع مجاوره من المغسول أولا وإلا يغسل المجاور فيبقى المنتصف بفتح الصاد على نجاسته لأنه رطب ملاق لنجس دون ملاقيه لأن نجاسة المجاور لا تتعدى لما بعده وإلا لتنجس السمن الجامد كله بالفأرة وهو خلاف النص ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه
au mahmulihi min thawbihi au ghairihi najasatan fi juz'in fi min salatihi wa illam yataharra biharakatihi linisbatihi ilaihi walau in gharasat walau in gharasat ibratun bimadanihi wattasalat bidamin kathirin walam tastatir lam tasihha salatuhu in amkana ikhrajuha bila masyaqqatin li'annahu hamilun muttasilan binajisin walau darabathu aqrabun fi salatihi lam yadurra aw hayyatun darra idhil hayyatu ya'lu sammuha fi zahiril badani wal aqrabu tafraguhu fil batini wa kharaja bimahmulihi nahwu saririn ala najisin fatasihu salatuhu alaihi idza lam yulaqi bi badanihi wala bi mahmulihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Ini saya serang karena ini punya speaker kadang-kadang kurang bagus, nyetelnya kadang-kadang yang speaker kadang-kadang kurang bagus, makanya saya sering bicara agak keras sama orang-orang yang menyetel speaker. Jadi maksain suara diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaqqat tauba, kalau seandainya ada orang yang merobek baju, lam yajtahid, maka dia tidak perlu untuk berijtihad. Baju ibu kena najis, baju ibu kena air kencing misalnya, kemudian ibu langsung sobek baju yang kena najis tadi, maka ibu tidak perlu berijtihad karena baju yang ibu tadi kena najis sudah ibu sobek. Misalnya bagian ujung dari baju ibu kena najis, kemudian ibu langsung gunting, langsung buang, maka hal itu ibu tidak perlu lagi untuk berijtihad. Kenapa demikian? Lihtimali kauni syakki fi mahallin najasati, karena kemungkinan yang disobek, yang digunting itu merupakan tempat adanya najis. Ibu kena, misalnya sarung ibu
kena di bagian bawah, kena air kencing. Ibu langsung gunting, langsung buang. Maka ibu tidak perlu lagi untuk berijtihad. Kenapa demikian? Karena dimungkinkan bagian itu adalah bagian yang kena najis. Ngerti ya Bu ya? Kan kalau yang kemarin tuh sebagian dari baju ibu kena najis, atau sebagian tempat sholat ibu kena najis. Ibu nggak tahu bagian mana yang kena najis, maka wajib untuk dicuci seluruhnya. Kalau ini enggak, kalau yang ini ada bagian yang kena najis, misalnya tadi kain sarung ibu kena air kencing, bagian bawahnya ibu langsung gunting, ibu langsung sobek atau gunting, kemudian ibu buang itu bagian yang tadi kena najis, maka dalam hal itu ibu tidak perlu lagi untuk berijtihad. Wa kharaja bi taqyidil makani bitiqi, dan tidak termasuk dengan penguatan pengkaitan kalimat tempat yang sempit, malawit tasa'a, kalau tempatnya luas. Bagaimana contohnya? Bi anzada ala qadri mauli'i salatihi, itu tempat lebih dari sekadar tempat sholatnya. Misalnya ibu di rumah punya permadaninya ukurannya sampai 10 meter, ada bagian yang di ujung sebelah kanan kena air kencing cucu ibu. Misalnya ibu sholat di tempat yang lainnya yang tidak ada air kencingnya, bagaimana hukum ijtihadnya? Fayundabul ijtihadu, maka hukum ijtihadnya adalah hukumnya sunnah. Karpet ibu yang di rumah yang biasa dipakai buat sholat ukurannya lebar, ukurannya sampai 10 meter misalnya, kemudian pas bagian ujung sebelah kanan kena air kencing cucu ibu, ini bagaimana hukumnya? Ibu sholatnya apakah boleh langsung? Dan bagaimana hukum berijtihadnya? Ijtihadnya hukumnya sunnah. Kemudian walau an yusalliya fihi biduni ijtihadin, bagi ibu diperbolehkan langsung sholat tanpa adanya ijtihad. Sampai kapan? Ila an yabqa qadrun najisi, sampai sisa atau tinggal sekadar najisnya. Ngerti ya Bu ya? Jadi ibu punya karpet di rumah yang biasa ibu pakai buat sholat, karpetnya dari ukurannya sampai 10 meter, kemudian bagian kanan ujungnya kena air kencing cucu ibu. Ibu sholatnya pada bagian tempat yang tidak ada air kencingnya, maka dalam hal itu ibu disunnahkan untuk berijtihad. Kemudian misalnya ibu langsung sembahyang, bagaimana? Tanpa ada ijtihad, maka hukum sembahyangnya dihukumkan sah. Kenapa demikian? Tempat sholat ibu luas, lebar, jadi pas ibu sholat, bagian-bagian badan ibu, bagian baju ibu tidak terkena air najis. Artinya Bu ya? Walau ghasala nisfa ay ba'dha mutanajjisin, kalau seandainya ada orang yang mencuci sebagian yang terkena najis, contohnya kataubin tanajjasa kulluhu aw ba'duhu wasyabaha, seperti baju yang menjadi bernajis seluruhnya atau sebagiannya, wasyabaha, dan menjadi samar, thumma baqihi bisabbil ma'i alaihi, kemudian sisanya diguyurin air atasnya, la fi nahwi jafnatin, bukan pada seumpama mangkuk yang besar. Jadi kalau seandainya ibu punya baju ibu
sebagiannya kena air kencing, kemudian ibu cuci. Cara cucinya bagaimana? Diguyurin bu tuh, diguyurin. Jangan ditampung di sebuah tempat. Misalnya baju ibu kena air kencing, ini baju yang kena air kencing, itu cara nyuci najisnya, airnya harus ngalir ya bu ya, airnya harus mengalir. Jadi yang paling aman, keran ibu buka atau ibu pakai bak yang airnya memang air yang suci, mensucikan. Kemudian siramin tuh air, guyurin air sampai ibu yakin najisnya sudah hilang dari sifat najis, warnanya, warna rasanya dan bau najisnya hilang. No. Jadi cara demikian ya bu ya. Jadi nggak boleh ditampung di mana bu? Di sebuah tempat. Kalau seandainya ada baju yang kena najis, atau ada celana yang kena najis, atau ada kain sarung yang kena najis, maka itu baju-baju yang najis tadi, kain sarung yang tadi najis, tidak diperbolehkan cara cucinya ibu taruh di ember atau di bak ya bu ya. Kalau taruh di bak, taruh di ember, maka nanti pada akhirnya apa? Najisnya tidak terangkat. Kalau ada baju yang enggak najis, pada akhirnya baju yang enggak najis menjadi apa? Menjadi mutanajis tuh. Makanya cara nyucinya demikian ya bu ya. Cara nyucinya, baju ibu di luar dulu. Jangan langsung misalnya ibu pakai mesin cuci ya bu ya. Kemudian ada baju cucu ibu atau anak ibu yang kena air kencing, itu cuci dulu di luar mesin cuci, dicuci dulu. Cara mencucinya diguyurin ya bu ya. Kalau seandainya bak mandi ini adalah air yang suci, mensucikan, langsung guyur. Tapi kalau ibu ragu, mendingan pakai air keran, langsung mengalir tuh air kerannya, siramin sampai ibu punya zon, punya dugaan, keyakinan bahwasanya ini najis beserta dengan sifat-sifat najisnya sudah hilang. Jadi nggak boleh langsung ke mana bu? Nggak boleh langsung taruh di mesin cuci ya bu ya. Kalau langsung ditaruh, maka dihukumkan nanti baju yang tidak najis menjadi mutanajis. Ngerti ya bu ya? Wa illa lam yadhur minhu syai'un. Kalau tidak demikian, ibu nggak siramin itu najis yang ada di baju tadi, ibu nggak siramin najis yang ada di mukena tadi, bagaimana hukumnya? Lam yadhur minhu syai'un, maka sesuatu daripada baju tadi dihukumkan tidak menjadi suci. Kenapa demikian? Li'anna tarfahul akhara najisun mumasun lima'in qalilin ghairi waridin fayunajjisu. Dikarenakan ujung yang lain adalah najis yang mengenai air yang sedikit yang tidak datang, maka akhirnya menjadi membuat najis baju dan air tersebut. Ngerti ya bu ya? Jadi ibu kalau baju ibu kena kencing, itu jangan ditampung di bak ya bu ya, jangan ditampung di ember. Tapi ibu cara nyucinya bagaimana? Tadi cara nyucinya, cara nyuci tadi itu demikian, disiramin. Jadi bukan diapain bu? Bukan di ember atau di bak, ibu langsung celupin, ibu cuci. Maka kalau caranya demikian akan membuat najis baju ataupun mukena ataupun celana yang tadinya tidak najis. Ngerti ya bu ya? Jadi cara cucinya harus di luar, kemudian disiramin sehingga hilang semua daripada sifat-sifat najisnya. Tahura kulluhu in ghasalal baqiyah ma'a mujawirihi minal maghsuli awwalan, maka akan suci seluruhnya jika dia mencuci sebagiannya
disertai dengan yang dekat dari yang dicuci pertama kali. Jadi ibu cuci demikian. Kalau baju ibu kena air kencing, itu baju jangan taruh dicelupin di bak mandi atau di ember, di bak atau di ember. Tapi cara nyucinya, baju tersebut disiramin ya Bu ya, disiramin, diguyurin pakai air yang suci. Wa illa, kalau tidak demikian, yaghsilul mujawira fayabqal muntasafu bi fathis shadi ala najasatihi, maka dia akan mencuci yang berdekatan, tetaplah sebagiannya itu atas kenajisannya. Jadi kalau ibu cara nyucinya tadi langsung ditaruh di ember, langsung ditaruh di bak, maka nanti bajunya tidak menjadi suci, bajunya tidak bersih dari najis, akan masih ada najis yang ada pada baju tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu ratbun mulaqin li najisin duna mulaqihi, karena dia basah yang mengenai najis, duna mulaqihi, bukan dia yang mengenainya. Jadi itu baju kena najis, kemudian ibu celupin di ember, ibu celupin di bak, maka nanti bukankah angkat najisnya, malah bagian-bagian yang enggak najis maka akan menjadi apa Bu? Menjadi mutanajis. Maka demikian tadi cara nyucinya, bajunya ibu cuci di luar dari bak, di luar dari ember, siramin tuh, guyurin pakai air yang paling bagus dari air keran langsung. Tapi kalau ibu punya bak mandi, yakin airnya air yang suci mensucikan, langsung aja tuh dari situ. Ya begini boleh yang bikin suara-suara begini Bu, speaker di mana-mana begini. Aneh nggak batuk kagak, aneh makan aneh pantang, aneh makan nggak jorok, aneh nggak makan es, aneh nggak makan minyak, aneh nggak makan gitu-gituan. Tapi karena speaker kalau ngajak kadang-kadang yang nyetel kurang bagus, jadi maksain suara pada akhirnya. Jadi ini bukan batuk Bu, ini bukan batuk, tapi maksain suara waktu di tempat ngajar di masjid, majelis taklim. Ini berkali-kali bilang sama yang nyetel speaker biar bagus soundnya, karena kalau nggak bagus aneh ngajar suara dipaksain keluar. Jadi ini bukan batuk Ibu, ini bukan batuk. Ngerti ya Bu ya? Jadi cara demikian Bu, caranya seperti itu. Caranya ibu cuci tadi baju yang kena najis, bukan caranya direndam ya Bu ya. Kalau direndam, maka nanti pada akhirnya semua bagian baju tadi tidak terangkat najisnya. Atau bahkan ada baju yang tidak kena najis, maka akan menjadi mutanajis. Jadi cara nyucinya, baju tadi taruh di luar ya Bu ya. Ibu punya keran atau ada air yang di bak mandi, guyurin ya Bu ya. Diguyurin sampai ibu yakin, sampai zon ibu, dugaan ibu mengatakan iya, ini sudah hilang dari rasa warna bau najisnya. Ngerti ya Bu ya? Kenapa demikian? Li'anna najasatal mujawiri la tata'adda lima ba'dahu, karena najis dari yang berdekatan itu tidak bisa melampaui yang setelahnya. Wa illa, kalau tidak demikian, la tanajjasas saminul jamidu kulluhu bil fa'rati, akan menjadi mutanajis keju yang beku seluruhnya dengan sebab
dimakan oleh seekor tikus. Misalnya ibu punya minyak, ibu punya keju, kemudian ada tikus makan bagian ujungnya. Kan nggak semua menjadi najis ya Bu ya. Kan nggak semua menjadi apa? Mutanajis. Hanya bagian yang dimakan tikus saja. Itulah bagian yang ibu punya dugaan mengatakan, iya ini sudah menjadi mutanajis. Misalnya tadi ya Bu ya, ibu punya keju, kemudian ada tikus, tikus makan pada bagian ujungnya. Sementara ibu tahu ini bagian yang dimakan tikus, bagian yang dimakan tikus ibu buang, yang lainnya hukumnya boleh ibu makan. Jelas ya Bu ya. Jadi nggak semuanya apa tuh? Nggak semua menjadi mutanajis. Wa huwa khilafun nasi. Inilah menyalahi nas dari para ulama. Wala tasihu salatu man yulaqi ba'dha badanihi aw mahmulihi min thawbihi aw ghairihi najasatun fi juz'in min salatihi. Tidak sah salat orang yang sebagian badannya atau bajunya terkena najis pada satu dari bagian salatnya, wa illam yataharrak bi harakatihi, sekalipun dia tidak bergerak dengan pergerakannya. Nih ibu nih, ibu sholat pakai sajadah atau pakai karpet. Di karpetnya ada misalnya tai ya Bu ya. Pas ibu ruku atau pas ibu sujud kena mukena ibu atau kena kaki ibu, ini bagaimana hukumnya? Hukum sholatnya dihukumkan tidak sah, hukumnya batal Bu tuh. Jadi caranya bagaimana kalau seandainya pengen sah, sementara ibu udah kadok, ibu udah sholat, ibu nggak tahu ada tai di situ. Caranya bagaimana? Diusahakan pada bagian kaki ibu, bagian badan ibu, bagian tangan ibu, dan bagian baju yang ibu pakai kenanya itu tidak mengenai kencing atau tai tadi. Kalau seandainya sedikit saja kena, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan tidak sah atau batal. Wa illam yataharrak biharakatihi, sekalipun tidak bergerak dengan pergerakannya. Kenapa demikian? Linisbatihi ilaihi, karena dinisbahkan kepadanya. Sekejap ibu ya, tanda ibu Allahu a'lam bissawab. Walawin gharazat, tanda ibu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarafna wa annana asrafna wa ala laga asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla harba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب
wal ali wal ashabi idadatas sahbi walhamdulillah fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.